वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरु साहिब ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। कई कोट राजस्तम सातक कई कोट राजस्तम सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत और शासत कई कोट वेद पुराण सिमृत हर शास्त्र कई कोट किए रतन समुंद कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण दीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शूकर मृगाच कई कोट भूत प्रेत शूकर मृगाच सबते निराय सबहूं ते दूर सबते निराय सबहूं ते दूर नानक नानक आप अलिप्त रहा भरपूर आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट कोट का अर्थ है करोड़। राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमृत। पिछे भी दसिया सी पाठ है सिमृत। इसनूं सिमरत पाठ नहीं करांगे। और शास्त्र इनू शासत पाठ नहीं करांगे। शास्त्र इकट्ठा पढ़ांगे। जो पहला सस्सा है उसके पैर च बिंदी। कई कोट की रतन समुंद मम्मे के उत्ते टिप्पी लगा के। कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख्य। की बोलांगे? हाँ इनू जख्य है नहीं बोलांगे। जख्य जज्जा खखे नूं सिहारी ते ऐड़ा जख्य जख्य है नहीं बोलांगे। ऐ दी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत शूकर मृगाच सब ते नेरा सब हूं। हाहे दे उत्ते टिप्पे लगा के पाठ करांगे। सब हूं ते दूर नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई पाठ करने वाले अल्पत पाठ कर लेंदे ने। अल्पत पाठ नहीं है। इत्थे ऐड़ा अगेतर है ऐड़ा अगे है ते लिप्त जिहड़ा है वो पिछेतर है। जे कई बारी ना पढ़ना आवे पहला पिछेतर पढ़ लो। पिछेतर की है? लिप्त। उहदे अगे ऐड़ा लाओ अलिप्त ते सौखा हो जाएगा पाठ। रहया कई पाठ करने वाले रेहा पाठ करते हैं। रेहा पाठ नहीं है। रेहा शब्द बनता है रारे नूं सिहारी हाहे नूं कन्ना रेहा। यह है रहया रारा हाहे नूं सिहारी ऐड़े नूं कन्ना रहया। अगे शब्द है भरपूर। इत्थे भी पाठ करने वाले कई भरपूर पाठ कर देंगे ने। एक भब्बा अगे लगाणगे पप्पे नूं भी भब्बा बना देंगे ने। नहीं जी भरपूर पाठ है। पप्पे की आवाज़ आनी चाहिए है। हाँ जी अगे चलो। कई कोट पाताल के वासी कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बहुत जोनी
फिरै कई कोट बहु जोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाए कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घाले थक पाहे कई कोट घालै थक पाहे कई कोट किए धनवंत कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत कई कोट माया में चिंत जह जह भाणा तह तह राखे जहाँ जहाँ भाणा तह तह राखे नानक नानक सब किछ प्रभ के हाथे सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट पाताल के वासी पता नहीं किन्ने कुछ जीव ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮੈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀਵੈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸਕੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰੈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਹਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਘਾਲੈ ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਾਲੈ ਵੀ ਨਾਸਕੀ ਹੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਭਾਵ ਕਿ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਪਾਹੇ ਨਾਸਕੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਭਾਣਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਾਖੇ ਜਹਾਂ ਤੇ ਤਹਾਂ ਦੇ ਹਾਹੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਹ ਜਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਭਾਣਾ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਬੈਰਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ RAM ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਵਰਮ ਲਹੰਤੇ ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ ਪਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੈਰਾਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਠ ਆਵੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਮੰਗੈ ਮੰਮੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹਾਹੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਤਨ ਤਨ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ
कई कोट खाणी अरखंड कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो विस्तार कई कुछ किन्नो विस्तार कई बार पसर्यो पासार कई बार पसर्यो पासार सदा सदा एको एकमकार सदा सदा एक एकंकार कई कोट कीने बहुभांत कई कोट कीने बहुभांत प्रभते होए प्रभ माहे समात प्रभते होए प्रभ माहे समात ताका अंत न जाने कोए ताका अंत न जाने कोय आपे आप आपे आप नानक नानक प्रभ सोए प्रभ सोए कई कोट खानी अरखंड ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੰਡ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ ਮਾਹੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਕਾ ਤਾਂਕਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਕਾ ਤਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾ ਕੋ ਸਿਉ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਚਲੋ कई कोट पावन के दास कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रकाश तिन होवत आत्म प्रकाश कई कोट तत् के बेते कई कोट तत् के बेते सदा निहारै एको नेत्रे सदा निहारै एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै कई कोट राम रस पीवै अमर पे सद सद ही जीवै अमर भय सद सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै आत्म रस सुख सहज समावै अपने जन को साथ साथ समारे अपने जन को साथ साथ समारे नानक नानक होए परमेश्वर के प्यारे होए परमेश्वर के प्यारे कई कोट पार ब्रह्म के दास ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਲਕਾ ਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਿਹਾਰੈ ਜੋ ਹੈ
बिंदी लगा के। कई कोट नाम रस पीवैं, बिंदी लगा के। अमर, अमर पाठ नहीं है, इत्थे ऐड़ा अगेतर है। गुरबाणी दे विच अमर शब्द जो है हुक्म वास्ते भी आउंदा है। जपजी साहिब च आउंदा है, दसो कित्थे आउंदा है जी? असंख अमर कर जाहे जोर, उत्थे पाठ अमर करांगे, उत्थे ऐड़े नूं अगेतर नहीं करांगे, उत्थे अमर पाठ इकट्ठा ही करांगे। उसदे अर्थ है उहदा असंख्या ही जिहड़े ने अमर भाव के हुक्म करके जोर करके अपना चले जाते हैं, हुक्म चला के। असंख अमर कर जाहे जोर, उत्थे इकट्ठा पाठ करांगे। इत्थे पाठ है अमर, ऐड़ा अगेतर है, मर भाव के मौत तो जिहड़े रहत हो गए ने, अमर हो गए ने जिहड़े। अमर भय सद सद ही जीवैं, हमेशा ही जिउंदे ने। वो पीछे पढ़ के कौन सी? ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। कदे मन नहीं करता भी इस पदवी ते पहुंच जाइए, असीं भी आजाद हो जाइए। गुरबाणी ने बहुत सहजता दे विच सानू इस अवस्था ते पहुंचा देना है, पर जे चाहत होवे। गुरबाणी नूं रब दे नाल मिलाप वास्ते पढ़िया करो कि सतगुरु जी ये तुहाडे शब्द ने, तुहाडे हिरदे दे विचों निकली हुई ये बाणी है महाराज। तुसीं निरंकार दा स्वरूप हो, इसे करके ते निरंकार दी बाणी आख्या है। वाह वाह बाणी निरंकार है। ते इन्हां शब्दां ने, गुरबाणी ने सानू रब दे नाल मिला देना है। ये चाहत रख के तां पढ़िए कि अज मैं जो पाठ करना है ये रब नूं मिलण वास्ते करना है। अज जो मैं सिमरन करना है ये मैं रब नूं मिलण वास्ते करना है। फिर वाहिगुरू की कृपा हुंदी है। कई कोट नाम गुण गावैं, इत्थे गुण पाठ नहीं है, नाना पाठ नहीं है, गुण। गुण गावैं, गावैं नासकी है। आत्म रसु सहज समावैं, अपने की पाठ है? अपने, पप्पे दे थल्ले औंकड़ है। अपने जन कौ, एक पाठ होंदा को, कक्के नूं होड़ा, वो भी आउंदा है। एक कक्का ऊड़े नूं औंकड़ कौ। अपने जन कौ सास, सास सम्हारे, मम्मी नूं थोड़ा भारा करके बोलांगे। नानक विश्राम, ओए परमेश्वर ससरे बैज बिंदी के प्यारे, वो रब दे प्यारे हन। अगे चलो जी। श्लोक। श्लोक। करण कारण प्रभ एक है, कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, दूसर नाही कोय। नानक नानक तिस बलिहारणे, तिस बलिहारण, जल थल मैयल सोए, जल थल महियल सोए। अष्टपदी। अष्टपदी। करण करावन करनै जोग, कर्ण करावन करनै जोग, जो तिस पावै सोई होग, जो तिस भावै सोई होग। खिन में थाप उथापन हारा, खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, अंत नहीं किछ पारा वारा। हुक्मे तार अधर रहावै, हुक्मे तार अधर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनिक रंग प्रकार, हुक्मे अनिक रंग प्रकार। कर कर देखे अपनी वड्याई, कर कर देखै अपनी वड्याई। नानक नानक सब में रहया समाई, सब में रहया समाई। करण कारण प्रभ एक है। जे समझ गए इस पंक्ति नूं, फिर बंदे दे अंदर दी जिहड़ी मैं है वो हमेशा वास्ते खत्म हो जाती है। समझ लईए कि सब कुछ करन वाला वो है कारण, कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। इत्थे नाणे की आवाज़ आनी चाहिए है। कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई। नानक विश्राम तिस बलिहारनै, जल थल महियल सोए। जिहड़ा पानी विच है, धरती विच है, महियल का अर्थ है आकाश।
ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਧਰਲਾ ਬੰਨਾ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਬੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਛੇਤਰ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਦਰ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਦਰ ਰਹਾਵੈ। ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨਕ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨਕ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ। ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਦੋਹਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਿਰਿਆਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪ ਸੁਆਮੀ। ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਤੇ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਖੇਲੈ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ,
ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। कहु मानक ते क्या होए आवे, ਉਹ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, जो तिस पावे सोई करावे। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। इसके हाथ होए तां सब किछ ले, ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ। जो तिस पावे सोई करे। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। अनजानत बिख्या मह रचै, ਅਨਜਾਨਤ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ। जे जानत आपन आप बचै। ਜੇ ਜਾਨਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। भरमे भूला दह देह दिस धावै, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। निमख माहे चार कुंट फिर आवे। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ। नानक ਨਾਨਕ ते जन नाम मिले। ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ। ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਜੋ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿੰਜਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਣਤ, ਜੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ, ਫਿਰ ਬਚ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ। ਦਿਸ਼ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਚ ਬਿੰਦੀ ਨਾ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਏ ਦੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਭਗਤੀ। ਡਰੋ ਨਾ, ਭਗਤੀ। ਜੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਬਹੁਤੇ ਭਗਤ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਭਗਤ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਖਿਨਮੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਖਿਨਮੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ। ਪਾਪ ਰਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ। ਜਾਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਜਾਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ। ਤਿਸਤਤ ਕਾਲ ਦਾਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਸਤਤ ਕਾਲ ਦਾਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ। ਜਾਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਜਾਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ। ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਖਿਨਮੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖਿਨਮੈ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇਵੇ ਵੈਸੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਾ ਕਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ, ਤਤਕਾਲ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ। ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਪਣੀ ਬਣਤ, ਆਪਣੀ ਨੰਨਾ ਹੈ ਬਣਤ, ਆਪ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ। ਰੁਕਾਂਗੇ, ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। इसका बल नाही इस हाथ, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ, कर्ण करावण सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपूरा जियो, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावे सोई फुन थियो, जो तिस भावै सोई पुन थियो। कबहु ऊंच नीच मह बसै, कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहु सोग हरख रंग हसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहु निंद चिंद व्यवहार, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहु ऊब आकाश पयाल, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहु बेता ब्रह्म विचार, कबहू बेटा ब्रह्म विचार। नानक नानक आप मिलावण हार, आप मिलावण हार, इसका बल नाही इस हाथ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੂਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਰਥਿਓ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਬਹੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਟਿੱਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਹੂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिन्ह व्यवहार, कबहू ऊब आकाश। सस्से दे पैर 'ਚ बिंदी। प्याल शब्द नहीं है, पयाल पप्पा ईड़ी नूं सिहारी, ऐड़े नूं कन्ना ते लल्ला पाठ है पयाल। कबहू बेता ब्रह्म विचार, इत्थे बब्बा है, बब्बे नूं हिंदी वाले नूं दस रहे वड्डी मात्रा लगी हुई है ते वड्डी मात्रा हमेशा ही थोड़ा आप लम्मा करके पढ़ते हाँ, जिन्हों पंजाबी दे विच बिहारी कहा जाता है। 20 4 पाठ है। नानक आप मिलावन हार। अगे चलो जी।
कबहू नृत्य करे बहु भांत कबहू नित करै बहु भांत कबहू सोए रह दिन रात कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो दरबार कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू होए बह बड़ राजा कबो भिखारी नीच का साजा कबहू भिखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त में आवे कबहू अपकीर्त में आवे कबहू भला भला कहावे कबहू भला भला कहावे जो पव राखै तिव ही रहै ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद गुर प्रसाद नानक नानक सच कहै सच कहे कबहू ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਹੇ ਤੇ ਟੀਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਣਗੇ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महा पाठ है बिंदी लगा के सर्ब की कबहू सर्ब की हो तरवाल कबहू होए बह बड़ राजा देखो हुण तक शब्द आ रहा सी कबहू 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 पर इत्थे आके की कीता महाराज ने हाहे नूं दो मात्रा की थां ते एक मात्रा लगा दी हिंदी वाले जिन्हों कहते छोटी मात्रा ते छोटी मात्रा की जिहड़ी आवाज़ होंदी है बड़ी हल्की होंदी है सिहारी छोटी मात्रा है हल्की आवाज़ देती है बिहारी बड़ी मात्रा है लंबी आवाज़ देगी इत्थे दुलैंकर जिहड़े ने वो वड्डियां मात्रावां ने ते औंकड़ शब्द है ते छोटी मात्रा है ते इसदा पाठ करांगे कबू हुण कबहू पाठ नहीं है कबू सौखा करने वास्ते दस दिंदा कक्का बब्बे नूं होड़ा नाल बिंदी लगा के इस तरह तुहानूं सौखा करने वास्ते दस रहा हाँ कबू पाठ करांगे कबू भेखारी पाठ करया करो भिखारी नहीं जे भिखारी बोलोगे भब्बे नूं सिहारी लगेगी जी तुसीं देखो भिखारी ते राज करावै उत्थे तुसीं पाठ देखो किवें लिखिया होएगा इत्थे भेखारी नीच का साजा लाम लगा के पाठ करो कबहू अपकीर्त में आवे आपा पाठ करना कबहू अपकीर्त में आवे किरत पाठ नहीं है अपकीर्त कबहू अपकीर्त मह आवे कबहू भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै अगे चलो जी कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मौन धारी लावे ध्यान कबहू मौन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीरथ स्नान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनिक जोन भर में भरमिया अनिक जोन भर में परमिया नाना रूप जीव स्वागी दिखावे नाना रूप जो स्वांगी दिखावे ज्यों प्रभ भावे तिवै नचावे ज्यों प्रभ भावे तिवै नचावे जो तिस पावे सोई होए जो तिस भावे सोई होए नानक नानक दूजा अवर न कोए दूजा अवर न कोए ये पंक्तियां किते समझ लईए कि होना तो वो है जो रब नूं भावेगा फिर तू क्यों पापा का भागी बन रहा कि मैं करके दिखावांगा मैं कर देवांगा मैं ये कर देवांगा मैं उसनूं बर्बाद कर देवांगा तेरे करने नाल कख भी नहीं होना जो 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 तिस भावै सोई वो होएगा जो रब परमेश्वर नूं भावेगा कबहू होए पंडित करे बखियान इन बखियान पाठ करांगे बब्बा खखे नूं सिहारी तुहानूं पहला भी दस्सिया सी कि जो नीचे मात्रा है ये अद्धा यैया है जिस अखर नूं नीचे मात्रा यैया लग्या होवे अद्धा यैया उस अखर नूं आ जाती है सिहारी उस तो अगे ऐड़ा जिहड़ा है वो लगाया जाएगा
ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਬਖਿਆਨ, ਬੱਬਾ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਬਖਿਆਨ, ਇਵੇਂ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਨ ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਈ ਜੀਆ, ਇੱਥੇ ਜੀਆਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਆ। ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੂ ਸਵਾਂਗੀ, ਸਵਾਗੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਉਂ ਪਾਠ ਹੈ, ਊੜੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਵਾਂਗੀ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਾਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹਿਰੂਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਊੜੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈਂ, ਵਾਵੇ ਦੀਆਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਤਿਵੈਂ ਨਚਾਵੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮਾਟੀ ਕਾ ਪੂਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਬੋਲੇ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਦੌੜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੂਤਰੇ ਮਾਨਸ ਰਾਖਿਓ ਨਾਮ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੀਵੇਂ ਪਾਠ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਨਾਨਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਾ ਅਵਰਨਾ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ। ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਵੋਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ। ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਬਹੂ ਪਾਠ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿਨਾਸ਼ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਸਦਾ ਬਸੈਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ। ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਗਰਭ ਗਲੇ। अष्टपदी। अष्टपदी। जिसके अंतर राज अभिमान, जिसके अंतर राज अभिमान। सो नरक पाती होवत सुआन, सो नरक पाती होवत सुआन। जो जाने मैं जोवनवंत, जो जाने मैं जोवनवंत। सो होवत बिष्टा का जंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, आपस को कर्मवंत कहावे। जन्म मरे बहु जोनी जोन प्रमावै, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै। धन भूम का जो करे गुमान, धन भूम का जो करे गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानक नानक यहाँ मुकत आगे सुख पावै। इहाँ मुक्त आगे सुख पावै। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੁਝ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ। ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਗਰਭ ਗਲੇ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇ। ਕੌਣ ਗਲਦੇ ਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਣਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜੰਮਣਾ, ਮਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ? ਨਰਕਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋ ਬਸਵਾਨ, ਹੈ ਕੁਝ ਖੇਡ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖਤਮ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਖਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਵੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਵਿਸ਼ਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਜੇ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ
ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਈਹਾਂ ਮੁਕਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਈਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਗੇ ਸੁਖ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੂਖਰ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪਰ ਕਰੇ ਆਸ। ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਹਪਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ। ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜੈ ਪਸਮੰਤ, ਛਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਕਿਸੇ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋ ਜਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾ ਪਰਵਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾ ਪਰਵਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾ ਪਰਵਾਨ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਹੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੇਰਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪੈਸੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਗਰਬਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਬਾਵੇ। ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਛ ਸੰਗ ਨ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਮਾਨੁਖ ਊਪਰ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਜੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਸਮੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕਦਮ। ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਏ ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਦ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਹੰਕਾਰੀ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾ ਕਾ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਕਿਸੈ ਨ ਬਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪਰਵਾਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।